Vanakkam, a very warm welcome to all of you for Arthashastra Leadership Foundation's talk series. This evening, we are actually going to be speaking about a very interesting topic and discussing. And we have a very special guest who has, agreed to spare some time and talk to us about this particular topic. It is direct taxes for India's development. A very pertinent topic in today's date and time, just to see how the trend of direct taxes have also changed over a period of time to different governments and so on. So the special guest we have today is a very distinguished person. He is Sirishri V. Nandakumar, IAS, who's currently the Additional Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. So welcome, sir, at the outset. So, quick introduction about Sir to all of us here is that Sir is a graduate from Dr. Ambedkar Government Art and Science College. He, in his tenure in the Indian Revenue Service, has been selected and he served as the Lieutenant Officer in the Training Academy. He is, he has in the past served as the Deputy Registrar of Cooperative Societies. He is Assistant Director of Rural Development. He has been a Deputy Collector. In 2005, Sir was the UPSC All India topper, and he has served as the youngest All Private Secretary to the Union Minister of India. Interestingly, Sir is also, a top 20 youth icon of India. He's been recognized as the same, and he has held the title of an election expenditure observer for more than 3 times. So, Sir, we are very happy to have you here with us today and to hear from you on this very pertinent topic, which is direct taxes for India's development and the role that this crucial aspect of direct taxes within the realm of taxation has for our country's progress. So, without further ado, I'd like to you know invite Sir Nandakumar Sir to please talk about this to all of us today. Post which we'll take a quick question and answer session, and please feel free to write in your questions in the chat box in the meantime. Thank you. So good evening everyone, and ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் இந்த அர்த்தசாஸ்திரா ஃபோரம்ல under the leadership of Sri Natarajan sir, IPS retired, and also now the MLA. So it's again great to see everyone. இதுல நம்ம ஒரு பாப்புலர் பழைய படம் ஒன்று இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த பழைய படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்ல எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா, நாத்து நட்டாயா, கலை பறித்தாயா, எங்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்தாயா, மாலங்கட்டம் எதற்கு கேட்கிறாய் வரி கிஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்ல சிவாஜி பேசினப்ப, அப்கோர்ஸ் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டோட ஒரு லீடரா இருந்தாரு. ஸோ அதனால இவர் ஆஸ்கிங், ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் கூட போய் பார்த்தேன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி போறப்ப. ஸோ இது எதுக்கு பார்த்தேன்னா, டாக்ஸேஷன்ல நம்மளுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தப்ப டாக்ஸேஷன் காம்பனன்ட் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்திருக்கு, ஆனா ரொம்ப டாக்ஸிங்கா இருந்திருக்கு. தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் டாக்ஸிங் அப்படின்றது இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப டாக்ஸிங்கா இருக்கு அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா வி சே டாக்ஸிங் அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வை ஆல்வேஸ் டாக்ஸிங் அப்படின்ற டெர்மினாலஜி நெகட்டிவ் கனோட்டேஷன்ல யூஸ் பண்றதுனால, அது பாசிட்டிவ் கனோட்டேஷன்ல பார்க்காதனால இப்ப இந்த அர்த்தசாஸ்திரா ஃபோரம் வந்து இந்தியாஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திருக்காங்க ரொம்ப அழகா. ஸோ தே ஸ்டேட்டட் how the taxation, the direct taxation plays a vital role in India's development. ஸோ அந்த காம்பனன்ட் குள்ள போகிறப்ப டாக்ஸ்ன்னு வரப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய சோர்ஸ், ஆக்சுவலா ரெவென்யூ சோர்ஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா வீட்டுல அப்பா சம்பாதிச்சாதான் யூஸ்வலா காமன் ஃபேமிலி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஓலை கொதிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஒன்லி when the father or breadwinner, ஸோ அவங்க வந்து சம்பாதிச்சாதான் பிரெட் அண்ட் பட்டர்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இங்க நம்ம ஒரு கண்ட்ரியோட பிரெட் அண்ட் பட்டர் சொல்றப்ப டாக்ஸஸ்ல டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் வை இட்ஸ் அகேன் இந்த டாக்ஸஸ் வந்து காம்பனன்ட்ல நாம வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணி தான் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றோம். இது ஒன்றும் ஜஸ்ட் லைக் தட் யாரும் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணல. ஸோ அதனால அதுக்குள்ள நம்ம போக ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்.
நீங்க ஏன்ஷியன் இந்தியா டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய ஃபியூடல்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபியூடல்ஸ் அப்படின்னு வரப்ப லேண்ட பேஸ் பண்ணி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட பேஸ் பண்ணி நிறைய லேண்டோட அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி டாக்ஸஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அப்படின்னு வரப்ப அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் வந்து நம்ம டாக்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு பாக்குறப்ப டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான். அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டாக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டாக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா they have the provision to tax the agriculture income. So that means any income derived out of agriculture, அது லேண்டா இருக்கலாம், லேண்ட பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம், இல்ல லேண்ட் கனெக்டடா இருக்கலாம், லேண்ட் அண்ட் பர்டினன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அப்படின்றது ஒரு டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ஆக்சுவலா. ஏன்னா தி ஆக்டிவிட்டி அசெட்ஸ் டிரைவ்ஸ் இன்கம். ஸோ அந்த மாதிரி டாமினண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட நம்ம கலெக்டர் சொல்றோம்ல, இப்ப கலெக்டர் கிட்ட எங்களோட வயலுக்கு வந்தா நாத்து நட்டாயா அப்படின்ற டயலாக் அவர் பேசிப்பாரு. கலெக்டர் அப்படின்றவங்க அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர் கலெக்டிங் லேண்ட் ரெவன்யூ. ஸோ லேண்ட் ரெவன்யூ அப்படின்றது யூ நோ வெரி வெல், ஈவன் நம்ம வந்து இந்த தீம் கத்தியா சிஸ்டம்லாம் வச்சிருந்திருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இங்க அந்த லேண்ட் ரெவன்யூல இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னும் டாமினன்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கிடையாது. என்ன சிவிலைசேஷன்ல வி ஒன்லி ஹேட் அ பிரைமரி செக்டார், வெறும் பிரைமரி செக்டார் மட்டும் இருந்ததுனால இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரும் டெர்ஷியரி செக்டார் அப்படின்ற செக்டார், இந்த ரெண்டு செக்டாரும் அப்படின்றது ஒண்ணு பிரிமிட்டிவ் சொசைட்டில இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த ஏன்ஷியன் இந்தியா, மிடிவல் இந்தியாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸஸ் அப்படின்றது நம்ம இப்ப டாக்ஸிங் அப்படின்ற அந்த காம்பனண்ட் நம்ம ஏன் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when the external rulers, especially the early Mughals and the later Mughals வந்து பாத்தீங்கன்னா they will literally even levying tax on, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா especially growing beard grow பண்ணாங்கன்னா, and also somewhere tax were very discriminating. நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா it were highly discriminating இருந்ததுனால tax வந்து it was felt some kind of a miserable factor during ancient India and medieval India time. அதனால அர்த்தசாஸ்திரம் ரொம்ப அழகா சொல்லிருப்பாரு, டாக்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணும். அந்த இது அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌட்டல்யா அர்த்தசாஸ்திரம் ரொம்ப அழகா சொல்லிருப்பாருன்னா, எப்படி வந்து ஒரு தேனி வந்து பூல இருந்து தேன் எடுக்கிறப்ப அது வந்து ஃபிளாரையும் சேதப்படுத்தாம அந்த ஃபிளார்ல இருக்கிற நெக்டாரை கலெக்ட் பண்ணுதோ, அதே மாதிரிதான் டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்ஸ் பேயர் கிட்ட டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நாம சொல்றோம். ஒரு சம் 1000 years 2000 yearsக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த லிட்ரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். எஸ்பெஷலி நம்மளோட அந்த டைம்ல இருக்கிற அந்த லேண்ட் ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அந்த ரெவென்யூ கலெக்டட் அவுட் ஆஃப் தி லேண்ட் விச் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி டாக்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொன்னேன் கலெக்டர்ஷிப் ஆல்சோ. ஏன்னா கலெக்டர்ஷிப் அப்படின்றது கலெக்டர் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் லேண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்றதுனால, ஏன்னா இப்பதான் இந்த கலெக்டர் டெர்மினாலஜி வந்து நமக்கு அந்த கான்டெக்ஸ்டே புரியல. ஏன் அவரை கலெக்டர்னு கூப்பிடுறோம், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஏன் கலெக்டர் கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா அவருக்கு 2 பவர் இருந்தது. ஒண்ணு இந்த டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற பவர் ஒண்ணு இருந்தது. 2வது பவர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் பவர், ஸோ ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால அவர் டிஎம் சொல்லுவாங்க, கால் ஹேம் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு. இன்னும் நார்த் இந்தியாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் they don't call district collectors, they call them as district magistrates அப்படின்னு. ஏன்னா மெஜிஸ்ட்ரியல் பவர்ஸ்ல எஸ்பெஷலி the powers are vested with them apart from judiciary தவிர்த்து, சரிங்களா, அதாவது ஜுடிஷியல் லாஸ் தவிர்த்து. ஸோ தட் இஸ் வை டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு. ஆனா இந்த டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ல டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காங்க, no tax should be collected, so levied and collected except by the authority of law அப்படின்னு ஆர்டிகல் 265ல ரொம்ப கிளியரா நாம, அதாவது மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல், அதாவது மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி வசூல் பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா வரி வசூல் பண்றதுக்கு பார்லிமெண்ட்ல அப்ரூவல் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்றதுதான் முதல் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆர்டிகல் ரொம்ப அழகா டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா பார்ட் 12 ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ரொம்ப அழகா செக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறப்ப ரொம்ப அந்த 264ல 265ல ஆரம்பிக்கிறப்ப நோ டாக்ஸேஷன் விதவுட் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி வசூலிக்க முடியாது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் எல்லாம் என்ன அர்த்தம், பட்ஜெட்டை பிளேஸ் பண்றப்ப, ஏன்னா நம்மளோட இந்தியன் எக்கானமி, நம்மளோட பட்ஜெட் சிஸ்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா February 28 அன்னைக்கு we know very well that before that எக்கனாமிக் சர்வே பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. எக்கனாமிக் சர்வே பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் பட்ஜெட் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது லாஸ்ட் இயரோட 3 quarters. ஏன்னா இப்ப கரண்ட் இயரோட அந்த குவார்டர், அந்த லாஸ்ட் குவார்டர் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ லாஸ்ட் 3 quarters பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரிவீல் பண்ணிட்டு
இப்ப அடுத்த இயர்க்கான அந்த பட்ஜெட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு அவங்க சொல்றப்ப ரொம்ப அழகா பிளேஸ் பண்றாங்க. அதை பாஸ் பண்றதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஜூன் ஜூலை ஆயிடும் அவங்களுக்கு பட்ஜெட் பாஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ அதனால அது வரைக்கும் ப்ரொவிஷனல் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லாம வரி வசூலிக்க முடியாது அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட்ல தான் நாம வந்து அந்த எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா, நாத்து நட்டாயா, களை பறித்தாயா, எங்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்தாயா அப்படின்ற இந்த வார்த்தைகளுக்கு எல்லாமே அர்த்தம் என்னன்னா மக்கள் பிரதிநிதித்துவம். மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்றது நீங்க, அதாவது நான் சொல்றது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பி இருக்காங்களே, மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் அப்ப பட்ஜெட் அப்ப அவங்க அதுல சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தான் தேவை ஆக்சுவலா பட்ஜெட் பாஸ் பண்றதுக்கு. அப்ரூவல் கொடுத்தாதான் அந்த பட்ஜெட்ல இருக்கிற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு அப்ரோப்ரியேட் பில் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும், பினான்ஸ் பில்னு ஒண்ணு இருக்கும். இது நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெண்டும் தெரியறது இல்லை. ஏன்னா அப்ரோப்ரியேட் பில் அப்படின்றது மணி அப்ரோப்ரியேட்டட் ஃப்ரம் தி கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. நாங்க கலெக்ட் பண்ற டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்க போகும்னு பாத்தீங்கன்னா கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட் கவர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்றாங்க. அது அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள போகும். அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி செலவுக்கு, அப்ப கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தாச்சு இந்த பார்லிமெண்ட் கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கணும். அதெல்லாம் ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. நாட் ஒன்லி டாக்ஸ், ஈவன் சிங்கிள் பென்னி எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருந்தா கூட அத கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து எடுக்கிறதுக்கு யூ நீட் அ பில். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஹியர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் பில். ஸோ ஃபினான்ஸ் பில்ல பிளேஸ் பண்ணி தான் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. அப்ரோப்ரியேஷன் பில்ல பிளேஸ் பண்ணி தான் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்கர் பண்றாங்க. இது ரொம்ப ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான காம்பனண்ட். இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்காம நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பேஸ் இல்லாம, அதாவது எல்லாத்துக்குமே லீகல் பேஸ் இருக்கும், அதாவது லா பேஸ் இருக்கும். ஸோ லா பேஸ் இருந்தாதான் இந்த டாக்ஸேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு கலெக்ட் பண்றதுக்கான பவர்ஸ் வந்து வெஸ்டலா இருக்கு. இப்ப நாங்க டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றது எதை பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் 1961 and 1962 ரூல்ஸ் இருக்கு, 1962. ஆனா பழைய ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1921 ஆக்சுவலா. ஸோ அது 1921 பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல அவங்க வந்து இந்த எங்களுக்கு ஒரு போர்டு இருக்கு ஆக்சுவலா, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். ஸோ அந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான் நாங்க டாக்ஸ் அவங்க தான் என்டையர் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நோ தட் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ். ஸோ தட் இஸ் அகெயின் நாங்க வந்து சிபிஇசின்னு சொல்லுவோம். தட்ஸ் அகெயின் சென்ட்ரல் போர்ட் ஃபார் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படி. ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் போர்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிடிடி அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். அது சேர்மன் அவர் தான் ஹெட் பண்ணுவாரு, அவங்க கீழே மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. இதே மாதிரிதான் சிபிஇசி. இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சேர்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட சர்வீஸ்ல இருந்து அவர் தான் சீனியர் மோஸ்டா இருப்பாரு, லைக் கேபினட் செக்ரட்டரி மாதிரி. இங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்டா சொல்றதா இருந்தா சீஃப் செக்ரட்டரி மாதிரி. ஸோ அவர் தான் இந்த டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கூட ஹெட் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த டைரக்ட் டாக்ஸோட ஹெட் நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்மன் சிபிடிடி. அதே மாதிரிதான் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்க்கு சிபிஇசி சொன்னால சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ். ஸோ அதுல இந்த டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் காம்பனன்ட்ல நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இதுல கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த காம்பனன்ட்குள்ள வரும். எப்படி கண்ட்ரியோட காம்பனன்ட்குள்ள இங்க வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப்பிங்கா இருக்கு அப்படின்றது, ஏன்னா இந்தியா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்களே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பட்ஜெட்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வாஸ் வெரி பர்டிகுலர். ஏன்னா நம்மளோட எக்கானமி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் 2.9 ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஆக்சுவலா, சரிங்களா? நம்மளோட டோட்டல் நம்மளோட எக்கானமியோட சைஸ் சொல்றாங்க. ஸோ 2.9 ட்ரில்லியன் நம்மளோட கம்பேர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ யூஎஸோட எக்கானமியோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 21.4 சம்திங். ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 21.5 ட்ரில்லியன். ஸோ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% ஆஃப் யூஎஸ் எக்கானமில நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ 2.9. ஸோ அதுல நம்ம கூட பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்னா நம்ம டாப் 5ல இருக்கோம் ஆக்சுவலா. அது வேர்ல்டு ஃபார் தி பிகெஸ்ட் எக்கானமில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் 5ல இருக்கு ஆக்சுவலா. ஏன்னா நம்மளோட கூட பக்கத்துல இப்ப நம்ம தான் கடைசியில இருக்கோம் இந்த டாப் 5ல. அதுல முன்னாடி யாரு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஹேவ் 3.9ல ஜெர்மன் எக்கானமி இஸ் தேர், and also Japan economy which are around some 5.9. so it is very important that இங்க இந்த ட்ரில்லியன் எக்கானமிக்கு நம்ம மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கிரேட்டர் ரோல் பிளே பண்ண போகுது அப்படின்றத நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அப்படி நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸ், ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்
எவ்ரி டைம் நாங்க வந்து அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கும். அந்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவில ஆட் வரும், ரேடியோல ஆட் வரும். நிறைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணணும் செப்டம்பர் 15th டிசம்பர் 15th மார்ச் 15th அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட் எல்லாம் வரும். பட் இருந்தாலும் நாம படிக்கிறதுனால இல்ல நம்மளுக்கு இன்கம் டாக்ஸ்ல கனெக்டடா இருக்கிறதுனால we are not actually knowing about what is actually this issue is all. So அதனால நாம இங்க என்ன பண்றோம்னா டாக்ஸேஷன் வரப்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கான முக்கியமான காம்பனன்ட் தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வரப்ப why do we say direct? அது ஏன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியா இருக்கு அப்படின்றத நாம எதை வச்சு அசர்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு எக்கானமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டார்ல இருந்து டெர்ஷரி செக்டார்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல இருந்து எவ்வளவு ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் வருது அப்படின்றத வச்சுதான் டெவலப்டு ஸ்டேட்டஸ அசர்டைன் பண்றாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல கூட ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஆனா யூஎஸ்ல இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ப்ரிடாமினண்டா இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப மெக்கனைஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப ஆட்டோமேட்டடா இருக்கும், ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்கேல்ல இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிடிக்டபிளா இருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரில அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டாரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. அவங்க எல்லாம் இப்ப யூஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏன் அதனால அவங்க 21.4 இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி they treat as இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி அவ்வளவு எக்ஸ்டென்சிவா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட லேண்ட் சைஸ் அந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் சைஸ் அண்ட் லேண்ட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லேண்ட் சைஸும் பாப்புலேஷன் சைஸும் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார். பட் வேறஸ் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்கானமில நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் பிரைமரி செக்டர் தான் வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் வை நாம அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டாக்ஸ் பண்றதே இல்லை. யூனியன் கவர்மெண்ட் ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காங்க. நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஷெடியூல் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு அந்த ஷெடியூல் ஏன் இருக்கு அப்படின்னு தெரியாது ஆக்சுவலா. அதுல குறிப்பா 7th ஷெடியூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்ட் தட்ஸ் கால்ட் லிஸ்ட் 1 இருக்கும். அந்த லிஸ்ட் 1ல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 82 அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அதாவது நான் சொல்றது லிஸ்ட் 1ல யூனியன் லிஸ்ட்ல அது என்ன அர்த்தம்னா பவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7th ஷெடியூல்ல ரொம்ப அழகா டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எப்படி டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது, யார் யாருக்கு என்னென்ன டாக்ஸேஷன் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. சோ ரொம்ப முக்கியமான பவர் இப்ப வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டிக்குலாம் டாக்ஸேஷன் பவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது டைரக்ட் டாக்ஸா இருக்கும், இன்டைரக்ட் டாக்ஸா இருக்கும். பஞ்சாயத்து ராஜுக்குமே இப்ப முனிசிபாலிட்டிக்குமே டாக்ஸேஷன் பவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 11th ஷெடியூல் அண்ட் 12th ஷெடியூல் அண்ட் ஈவன் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே ரொம்ப அழகா 243H அண்ட் எக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 243Hல பவர்ஸ் கிவன் டு த பஞ்சாயத் ராஜ் டு லெவி டாக்ஸஸ், அதாவது வரியை வந்து லெவி பண்றதுக்கு, வரியை வந்து பாத்தீங்கன்னா விதிக்கிறதுக்கு. லெவி அப்படின்ற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வரி விதிக்கிறது. சோ வரியை விதிக்கிறதுக்கு பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பஞ்சாயத்து ராஜ்க்கும். முனிசிபாலிட்டிக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி பவர்ஸ்ல எக்ஸ் சொல்லிருக்கு 243X. சோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா இது வந்து நம்மளோட 11th ஷெடியூல் 12th ஷெடியூல்ல அண்ட் 73rd 74th அமெண்ட்மெண்ட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா கூட நம்மளோட இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர்ஸ் யாருக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தாங்க? எங்களோட நான் சொன்னல உனக்கு யார் இந்த அதிகாரம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வரப்ப இந்த அதிகாரம் எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அதிகாரம் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு யூனியன் லிஸ்ட்ல 82 ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. டாக்ஸஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு டாக்ஸஸ் கலெக்டட் அண்ட் லெவிட் அண்ட் கலெக்டட் எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸப்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம். இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அப்படின்றது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டாக்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் எப்பவுமே அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் பத்தி பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுல அவங்க இன்கம் டாக்ஸ்ல ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கோம். அது ஒரு எக்ஸம்ட் இன்கம் அப்படின்றது. எக்ஸம்ட் இன்கம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் அதை டாக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்னா யார் டாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 45 ஸ்டேட் லிஸ்ட் 7th ஷெடியூல்ல ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல 45ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம். சோ அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினைச்சா அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்க்கு டாக்ஸ் பண்ணலாம். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் அவங்களோட பட்ஜெட்ல எப்பவுமே அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் எக்ஸம்டட் இன்கமா நாங்க அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இது எங்களோட பவர்ஸ் இல்ல, அது ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட பவர்ஸ். சோ இந்த பவர்ஸை பேஸ் பண்ணிதான் இப்ப நீங்க ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஏன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ஒரு கண்ட்ரியோட ரோல்ல
எப்படி பிளே பண்ண போறது அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் கெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வாட் கேன் பி டன் அப்படின்றது. இப்ப நவ் லெட் மீ சே தட் இப்ப இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பனென்ட், இந்த ரெண்டு காம்பனென்ட்டும் நீங்க முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இதுல ஏன்னா இந்த ஷெட்யூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலா நாம ஒரு 100 ரூபாய் கலெக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. 100 ரூபாய் அதாவது ஜிடிபில ஒரு 100 rupees ஏர்ன் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்ட்ரில. ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி டெவலப்டா இருக்கு அப்படின்றது எதை வச்சு நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் ரொம்ப நிறைய இருந்ததுன்னா, சப்போஸ் இப்ப 100 rupees, இப்போ 100 அவுட் ஆஃப் 100 rupees வச்சுக்கோம், 100 rupeesல 70 rupees இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல இருந்து 30 rupees டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப 70% இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல இருந்து அப்படின்னா அது என்ன இம்பாக்ட் ஆன் தி எக்கானமில இருக்கு, ஒரு கண்ட்ரியை நாம டெவலப் கண்ட்ரின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்றத நாம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இப்ப 70% டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல இருந்து வருது அண்ட் 30% இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பனென்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படின்றது. நாங்க சொல்லுவோம் யூஸ்வலா ஃப்ரம் சேர்மேன் டு வாட்ச்மேன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர்மேன் ஒரு வாட்ச்மேன் வாட் எவர், அவங்க எல்லாருக்கும் இப்ப நான் போய் கடையில சோப் வாங்குறேன், நான் சோப்பு வாங்கினாலும் சரி இல்ல அது சிஎம் சோப்பு வாங்கினாலும் சரி, யார் சோப்பு வாங்கினாலும் அந்த சோப்பு வாங்குறவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அத ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்ஸ் லெவி பண்ணிடுறாங்க. இப்ப டாக்ஸ் லெவி பண்றது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டாக்ஸ் அதுல லெவி பண்ணிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலா என்ன டாக்ஸ் லெவி பண்ணிருக்காங்க, சோப் அப்படின்றது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி, அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி தான் நாம இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்னு நம்ம கட்டுறோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல விற்கிறாங்க. டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல விற்கிறப்ப டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கும், சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்டிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். இந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல இல்ல நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறீங்க, ரெஸ்டாரண்ட்ல உங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, அங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் லெவி பண்றாங்க. இப்ப ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிறவர் தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாரு, ஆனா சர்வீஸ் டாக்ஸ் யார் போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் போடுறாங்க. சோ இதுலதான் ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்லிருக்காங்க இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்றது எல்லார் மேலயும் அது விதிக்கிறதுனால நாம வந்து கட்டாயமா இன்கர் பண்ணியா இருக்கணும். அதனால நான் சொன்ன மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரில இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரொபோர்ஷன் குறைஞ்சிட்டே வரும். நம்ம இந்தியா வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்றது இதோட இம்பாக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாம 1950s 60s ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த டாக்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸோட 100 rupeesல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெவென்யூ டாக்ஸ் ரெவென்யூட 100 rupeesல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸோட பெர்சன்டேஜோட நான் 100 rupees போகல. ஆக்சுவலா டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பெர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1950s 60s வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர் 30 to 40%, 30% இருந்தது. இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் 70% இருந்தது. தட் மீன்ஸ் நான் முன்னாடி சொல்லிருக்கேன் அது டாமினண்டா இந்தியாவோட டெவலப்டு கண்ட்ரியா டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இல்ல டெவலப்ட் கண்ட்ரியா அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்ல முன்னாடி சொல்லிருக்கேன். எங்க இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸோட ரோல் நிறைய இருக்கும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரி டெவலப்டா இருக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து நிறைய ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முக்கியமான ரீசனு. அண்ட் ஜிஎஸ்டியோட ரிஃபார்ம்ஸ்ல நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு காரணம் இந்தியா வந்து எப்படி டெவலப்டா மாத்துறது அப்படின்றதுல டைரக்ட் டாக்ஸோட ரோல் எவ்வளவு கிரேட்டர் ரோல் இருக்கு அப்படின்றத புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக குளோபல் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாக்ஸேஷன் ரோல்ல நிறைய ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. நாங்க வந்து ஏறக்குறைய we have come to a proportionate வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 55% டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல இருந்து 45% வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். தட் மீன்ஸ் நம்ம டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி ஸ்டேஜஸ்க்கு மூவ் ஆகுறோம். அதனால நான் சொன்னேன்ல அந்த 5 trillion எக்கானமில மூவ் ஆகுறோம் அப்படின்றது. அங்கதான் ரொம்ப அழகா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் லாஸ்ட் எக்கனாமிக் சர்வேல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அந்த டாபிக் வச்சிருந்தாங்க வெல்த் கிரியேஷன் அண்ட் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் போட்டிருந்தாங்க. எப்படி வெல்த் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்டர்பிரைனர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் டாக்ஸ் கட்டுறப்ப இந்த டாக்ஸ் ப்ரொசீஜர்லாம் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அசெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத அந்த பட்ஜெட்டோட காம்பனன்ட்ஸ் முன்னாடி நான் எக்கனாமிக் சர்வே சொன்னாலே அந்த எக்கனாமிக் சர்வேல அது எப்படி அசெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்ற அந்த காம்பனன்ட் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் சர்வேல இந்த ஆர்டிகல் காரிலேஷன் பிட்வீன் வெல்த் கிரியேஷன் அண்ட் டைரக்ட் டாக்ஸஸோட ரோல். ஸோ தட் இஸ் வை டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு வரப்ப இந்த டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான காம்பனன்ட் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் நான் சொல்லிருக்கேன். நான் இப்ப இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்னா இப்ப நான் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறேன், சர்வீஸ் டாக்ஸ் பே பண்றேன், மொபைல் பேசுறேன், சர்வீஸ் டாக்ஸ் பே பண்றேன்,
மளிகை கடையில போயிட்டு நான் வந்து ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர் வாங்குறேன். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா உங்களுக்கு சேல்ஸ் டாக்ஸ் வரும். சேல்ஸ் டாக்ஸ் இப்போ SCSக்குள்ள வந்துருச்சு உங்களுக்கு. சோ இதெல்லாமே இன்டைரக்ட் டாக்ஸோட கிரேட்டர் ரோல்ல நம்மளோட காம்பனன்ட்ல இருக்கு. பட் இருந்தாலும் விச் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைரக்ட் டாக்ஸ். ஏன் டைரக்ட் டாக்ஸ்னா டாக்ஸ் இன்சிடென்ட் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யாரு சம்பாதிக்கிறாங்களோ சம்பாதிக்கிறவங்க மேலதான் இந்த டாக்ஸ் ஆக்சுவலா வரும். இப்ப நான் சொன்னேன்ல, சோப்பு நான் வாங்கினாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் வாங்கினாலும் சீஃப் மினிஸ்டர் வாங்கினாலும் அவங்க அந்த சோப்புக்கான டாக்ஸை கட்டிதான் ஆகணும். தட்ஸ் கால்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டின்னு சொன்னேன். அண்ட் இப்ப சொல்றாங்க CGST அண்ட் SCST பே பண்ணிதான் ஆகணும். ஆனா இன்கம்னு வரப்ப நான் இன்கம் எப்ப டிரைவ் பண்றணும், சோ 5 lakhs வரைக்கும் எக்ஸம்ப்டட். 5 lakhsக்கு மேல போச்சுன்னா எல்லாரும் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு வரப்போ 5 lakhsக்கு மேல யாருக்கெல்லாம் இன்கம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் டாக்ஸ் பே பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு வரப்பதான் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட அந்த ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 21 lakh ரெவென்யூ ரிசிப்ட், அதாவது 21 லட்சம் கோடி. அந்த 21 லட்சம் கோடியில இப்போ நம்மளோட காம்பனன்ட், இப்ப எங்களோட அந்த டைரக்ட் டாக்ஸ் காம்பனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40% இருக்கும். ஸோ 21 lakh crores நியர் அபவுட். ஸோ 40 நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 40% இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி 16 lakh crores கிட்ட எங்களோட அந்த பட்ஜெட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 16 lakh crores அப்படின்றது எவ்வளவு வெல்த் கிரியேட் பண்ணும். நான் கூட ஊர்ல எல்லாம் போகிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கிராம் சடக் யோஜனா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நபார்ட் பேங்க் இருக்கும். ஆக்சுவலா பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரதான் மந்திரி கிராம் சடக் யோஜனா, அதுல ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, RIDF அப்படின்னு. இப்ப நாங்க கலெக்ட் பண்ற இந்த பட்ஜெட் ப்ரொசீட்ஸ்ல இருந்துதான் நிறைய ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஜுகேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பப்ளிக் செக்டர் கிரியேட் ஆனது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிக் செக்டர்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்காங்களா, பெல், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் அண்ட் பாரத் எலக்ட்ரிகல்ஸ், ஹால் இல்ல ஏர்நாட்டிக்கல், அந்த ஹிந்துஸ்தான் ஏர்நாட்டிக்கல் லிமிடெட், இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிரியேட் ஆன அந்த அந்த அது அந்த பப்ளிக் செக்டர்ல கிரியேட் ஆகிறதுக்கான கேபிட்டல் ரிசர்ச் சொல்லுவாங்க, அதாவது முதலீடு, கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிச்சு. இப்பதான் நிறைய பிரைவேட் பீப்புளா இருக்காங்க. பிரைவேட் செக்டர்ஸ் நம்ம ஓபன் பண்ணிருக்கோம். நம்ம குளோபலைஸ் எக்கானமில நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசில நம்ம ஓபன் பண்ணதால நிறைய பிரைவேட் செக்டர்ஸ் அலோவ் பண்ணிட்டோம். அவங்களே கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன் 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்க்கு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் ஆக்சுவலி கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ்ல உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த மாதிரி டாக்ஸேஷன் ரெவென்யூல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல நிறைய கிரியேட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி சோசியல் அசெட்ஸ்லாம், இப்போ ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறாங்க, ஒரு ரோடு போடுறாங்க, வெளியில வந்து உங்களுக்கு வெளியில லைட் எரியுது உங்களுக்கு, ஈவன் உங்களுக்கு ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப். நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல +2 கீழே படிக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா +2 வரைக்கும் படிக்கிறவங்களுக்கு ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. அதே மாதிரி காலேஜ் முடிச்சவங்களுக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப், அது யூனியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப், ஈவன் OAP, அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம்லாம் இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ப்ரோக்ராம்ல கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு காம்பனன்ட்ல இதெல்லாம் எங்க இருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த சோசியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, நம்மளோட ரூரல் செக்டர் சொல்ல பிரதான் மந்திரி கிராம் சடக் யோஜனா 500 மக்கள் இருக்கிற ஊருக்கு ரோடு போடணும். அதே மாதிரி RIDF ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் நபார்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபண்ட் அலோகேட் பண்றாங்க, பட்ஜெட்ல இருந்து அதை அலோகேட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் ரோல்ல பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ரோல் பே பண்ணா கூட இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கோவிட் கண்டிஷன்ல இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரி லைக் யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் ஹெல்த் செக்டர் வந்து பிரைவேடைஸ்ட், அதனால கவர்மெண்ட் பாத்துக்கிறது இல்ல. ஸோ பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருந்தாதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆக முடியும். கவர்மெண்ட்டுக்கு ரோலே கிடையாது ஹெல்த் செக்டரை ப்ரே பண்றது. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இந்த கோவிட் கண்டிஷன்ல உங்களுக்கு ஹெல்த் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸ் ரிசெப்ட்ஸ் வரி வசூல் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த டாக்ஸ் ரிசெப்ட்ஸ்ல இருந்து நாம இந்த கண்டிஷனை ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ரெவென்யூ சோர்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படின்றதுனால டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான காம்பனன்ட் இந்த டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கலெக்ட் பண்றக்கூடிய காம்பனன்ட்ல நிறைய பேருக்கு டைரக்ட் டாக்ஸஸ்னா எது அப்படின்னு நான் சொல்ல நேரடியான வரி அப்படின்னு. டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ஒண்ணு இருக்கு, அதுல நிறைய பேருக்கு புரியாது. இன்கம் டாக்ஸ்னு ஒண்ணு வரும், நிறைய பேருக்கு டைரக்ட் டாக்ஸஸ்லாம் என்னன்னு புரியல. இப்ப இன்கம் டாக்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு கூட இப்ப இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க. இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்னா புரியாது, இன்கம் டாக்ஸ் சொன்னாதான் புரியும். சோ இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் நிறைய பேர் தெரியாது. நான் இன்கம் டாக்ஸ்ல இருக்கேன்,
இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸா அப்படின்னு நினைச்சுவாங்க, இந்தியன் ஐஆர்எஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். சோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல நாங்க வந்து இன்கம் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம், கார்பரேட் டாக்ஸ் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம். இதுல நிறைய பேருக்கு எஸ்பெஷலி புரியாத வார்த்தை, டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல நிறைய பஞ்ச் இருக்கு. ஆக்சுவலா பூஃபே மாதிரி பஞ்ச் மாதிரி சொல்லுவாங்களா, அதுல வந்து அது ஒரு பூங்கொத்து மாதிரி டைரக்ட் டாக்ஸ் தான். இந்த டாக்ஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இருந்தது. இப்ப நிறைய இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வைடனிங் ஆஃப் டாக்ஸ் பேசிஸ்க்காக நிறைய லெவி பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் லெவி பண்ணது எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரி விதிச்சது எல்லாத்தையும் வசூல் பண்ணி அதை பகிர்ந்துக்கிறது. அதாவது மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் பகிர்ந்துப்பாங்க பினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலா. சோ அந்த மாதிரி இங்க டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லல. இப்ப டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இப்ப நான் இன்கம் ஏர்ன் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் தனி மனுஷனா இன்கம் ஏர்ன் பண்றேன்னா எனக்கு இன்கம் டாக்ஸ் வரும். இப்ப நான் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன். கம்பெனினா நான் சொல்ற மாதிரி கம்பெனினா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனி. நீங்க கம்பெனினா வெறும் ஆர்டினரி கம்பெனின்னு வச்சுக்காதீங்க. கம்பெனினா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லைங்க கம்பெனில வேலை பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, அந்த மாதிரி பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனில அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா, இப்ப கம்பெனி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுது. நீங்க நினைக்கூடாது இன்கம்னா ஆளுக்கு மட்டும், அதாவது ஆள் சம்பாதிக்கிற வருமானம் மட்டும் அப்படின்னு இல்ல. அது எந்த நிறுவனமா இருந்தா கூட, நிறுவனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பிரைவேட்டா இருக்கலாம், ஃபர்மா இருக்கலாம், ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம், பிரைவேட் லிமிடெடா இருக்கலாம், பப்ளிக் லிமிடெடா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பிரைவேட் லிமிடெட் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி எல்லாம் வந்து லாபம் சம்பாதிச்சாங்கன்னா அந்த லாபத்துக்கு டாக்ஸ் போடுறதுக்கு பேர் தான் கார்பரேட் டாக்ஸ். இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது கார்பரேஷன் டாக்ஸ் கிடையாது. கார்பரேட் டாக்ஸ் அப்படின்றது கம்பெனிகளுக்கு, நிறுவனங்களுக்கு, இந்த மாதிரி சொன்னாலே தனியார் நிறுவனம், பொது நிறுவனங்களுக்கும். இந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனியா இருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எம்சிஏ இருக்கு, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ், அவங்க தான் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையும். அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனிஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் டாக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. மத்தவங்க எல்லாருக்குமே அது இன்கம் டாக்ஸ் வந்துடும். சரியா? இந்த 2 ரோல் தான். இதுல நாங்க 100 ரூபாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா 17 ரூபாய், ஆல்மோஸ்ட் 17 rupees இன்கம் டாக்ஸ்ல வருது. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 18 rupees வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பரேஷன் டாக்ஸ்ல இருந்து வருது. இதுல நிறைய டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வச்சிருந்தோம். ஆக்சுவலா அது எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் அப்படின்னு யாராவது செலவு பண்ணாங்கன்னா நான் தான் செலவு பண்றேன், நான் செலவு பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட செலவுக்கு வரி போட்டேன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் அப்படின்னு அது இப்ப இல்ல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்னொரு காம்பனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்த் டாக்ஸ் இருந்து. வெல்த் டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 years முன்னாடி வரைக்கும் இருந்தது, பட் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. வெல்த்னா யார் வந்து நிறைய வெல்த் வச்சிருக்காங்களோ அந்த வெல்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டெஃபினிஷன்ல வெல்த்லாம் என்ன அப்படின்றது வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட் இருந்தது. இப்ப யாரும் அதை கவலைப்பட வேண்டாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்ப வெல்த் டாக்ஸ் வராது ஆக்சுவலா. சோ இதுக்கு மேல நகை வச்சிருக்கவங்க, இதுக்கு மேல வீடு வச்சிருக்கவங்க, இதுக்கு மேல அசெட்ஸ் வச்சிருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரெல்லாம் வெல்த் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வெல்த் டாக்ஸ் லெவி பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸ். இப்ப கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. இப்ப டிவிடெண்ட் அப்படின்றது நான் வந்து இப்ப கம்பெனியோட ஷேர் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷேர்ல எவ்வளவு ஷேர் வச்சிருக்கணும் அந்த ஷேருக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்பெனி லாபத்தை பிரிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு, நான் இப்ப லாபம் கம்பெனி கிட்ட இருந்து லாபம் வாங்குறேன் இல்லையா, அந்த லாபத்துக்கு எனக்கு டாக்ஸ் போடுவாங்க. தட்ஸ் கால்ட் டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல. இது எல்லாமே யூனியன் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ற டாக்ஸஸ் ஆக்சுவலா. இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்றதுல முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ்ன்றது என்ன தெரியுமா, C2C சொல்லுவாங்க நார்மலா, காஸ்ட் டு கம்பெனி அப்படின்னு. எவ்வளவு சம்பளம் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 லட்ச ரூபாய் சம்பளம். 12 லட்ச ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா பே ஸ்கேல நெட் பே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு 8 லட்ச ரூபா தான் வரும். மிச்சம் 4 லட்ச ரூபாய் எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கேப் கொடுத்துருப்பாங்க, வீடு கொடுத்துருப்பாங்க, அவருக்கு கம்பெனில நிறைய ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, இன்டர்நெட் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. அந்த மாதிரி ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க. யாரெல்லாம் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்றாங்களோ கம்பெனில இருக்கும் அவங்களுக்கான ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் லெவி பண்ணாங்க. இதெல்லாம் கூட டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கூட இருந்து. சோ அதனால டைரக்ட் டாக்ஸ் வரப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம், அப்புறம் நான் டிரைவ் பண்ணக்கூடிய என்னோட இன்கம் வரப்ப நான் வியாபாரம் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி பண்ணலாம், ப்ரொஃபஷனல் பண்ணி பண்ணலாம். இப்ப நான் ட்ரேடிங்னா ஏதாவது ஒரு தக்காளி வியாபாரம் பண்றேன், அதுல எனக்கு நிறைய லாபம் வருது அப்படின்னா தக்காளியை நான் விவசாயியா இருந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் பண்ணி தக்காளிய விதைச்சி அதுல இருந்து தக்காளி எடுத்து தக்காளியை வித்தனா அது எனக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. ஆனா
தக்காளிய எங்கேயாவது ஹோல்சேல்ல வாங்கி வித்து அது லாபம் வச்சா தக்காளி கட்டணும். ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்னு வரப்ப நிறைய பேருக்கு இதுல கன்ஃபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் பண்றாங்க, இவருதான் தக்காளி வியாபாரம் பண்றாரு, தக்காளி வியாபாரிக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வியாபாரம் பண்றாரு. அவர் விவசாயம் பண்ணி விவசாயத்தை விக்கல, அவர் ஆக்சுவலா விவசாயத்தோட பொருளை விக்கல. அதனால அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. சோ அதனால நீங்க அதை மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்க பவர், அவங்க தான் பண்ண முடியும். அதனால இங்க ரொம்ப முக்கியமானது, நீங்க இப்ப நம்மளோட இது இருக்கு இல்லையா, மூன்ஸ் மிஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட மூன்ஸ் மிஷன் இப்ப கூட சந்திராயன் விட்டோம். சந்திராயனோட பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க அது வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் சம் 9 பில்லியன் அப்படின்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு, சம் காஸ்ட் ஆக்சுவலி. அந்த 9 பில்லியனோட அந்த காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 3-4 அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரே அந்த டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க உடனே இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்னா IAS IPS மாதிரி நிறைய பேர் தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நாங்க கலெக்ட் பண்ற இந்த டாக்ஸ் நிறைய பாத்தீங்கன்னா மற்ற சர்வீசஸ் எல்லாம் பண்றதுக்குலாம், இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ரூரல் டெவலப்மெண்ட், நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட், எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட், நேஷனல் ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட், இப்ப நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ல ரோடு, எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியா டெவலப் ஆகிறதுக்கான இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் டைரக்ட் டாக்ஸோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. அதை வச்சுதான் நாம இப்ப இந்தியாவை 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமிக்கு நம்ம மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஹெல்தியா சொன்னது காரணம் இந்த வெல்த் கிரியேஷன் அப்படின்னு காம்பனென்ட்ல டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல வெல்த் கிரியேட் பண்றது ரொம்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தி உண்டு. ஏன்னா காமன் மேன் டாக்ஸ் பண்ணல, யார் இன்கம் ஏர்ன் பண்றாங்களோ அவங்கள மட்டும்தான். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா வருமானம் அதிகமாக அதிகமாக, அந்த வருமானம் அதிகமாக அதிகமாக, இப்ப நாங்க சொன்னாலே 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே கிடையாது டாக்ஸ் கிடையாது. இப்ப 5 லட்சம் ரூபாயில இருந்து 7.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% தான். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லாப் இருக்கு, நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படிக்க வேணாம். யாராவது இன்கம் ஏர்ன் பண்றவங்க எங்கிட்ட பிரைவேட்டா கேளுங்க. 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போச்சுன்னா 30 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு நாங்க ரொம்ப அழகா வச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி இங்க ரொம்ப முக்கியமான காம்பனென்ட் இந்த டாக்ஸை பே பண்றதுக்கு நாங்க வருமானம் அதிகமாக அதிகமாக ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம். சோ தட் இந்த ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் என்ன கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவலிஸ்டிக் சொசைட்டியா, சோசியலிஸ்டிக் சொசைட்டியா டெவலப் பண்ணோம். சோ நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வருமானத்துல அந்த 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 சம்பாதிக்கக்கூடிய வருமானத்துல வரிய வசூலிச்சு சம்பாத்தியம் இல்லாதவங்களுக்கு, ஏழைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா சரியா, சோ பாவர்ட்டி செக்ஷனுக்கு அந்த இன்கம் கவர்மெண்ட் ஏர்ன் பண்ண ரெவென்யூ ரிசர்வ் சொல்லுவாங்க, அந்த இன்கம் இந்த கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அழகா யூஸ் பண்றாங்க. இன்னைக்கு ராக்கெட் லான்ச் பண்றதா இருக்கும், டிஃபென்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, டிஃபென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8% நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டிஃபென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 8% எங்களோட டாக்ஸேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க சொன்னோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட 39% கலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு. அந்த 39% கூடதான் அந்த நாங்க 8% செலவு பண்றோமே ஆக்சுவலா நம்ம டிஃபென்ஸ் செலவு பண்றது. சோ அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப டிஃபென்ஸ் கண்ட்ரிய ப்ரொடெக்ட் பண்றது எந்த ப்ரொசீஜர்ல வந்து டாக்ஸோட ரிசீட்ஸ்ல தான். சோ அந்த மாதிரி இங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டை டிஃபெண்ட் பண்றதா இருந்தாலும் நிறைய சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸோட அந்த சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க நிறைய நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்ல டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எப்படி பிளே பண்ணுச்சு பாத்தீங்கன்னா 1990s வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கு. பிஓபி கிரைசிஸ் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா பிஓபி கிரைசிஸ்னா நம்ம கிட்ட ஃபாரின் கரன்சி இல்ல, இம்போர்ட் பண்றதுக்கான ஃபாரின் கரன்சி இல்லாதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சி நம்ம கிட்ட ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக இன்கம் டாக்ஸ்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க. அதாவது யாரெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களோ, இந்தியால இருந்து யாரெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ற அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாத்துக்குமே, அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்ன் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க. எதுக்காக கொடுத்தாங்க தெரியுமா? நம்மளுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறைய வேணும் அப்படின்றதுனால. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தாதான் நாம கண்ட்ரிக்கு தேவையான அந்த அந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் பிஓஎல் சொன்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த பெட்ரோலியம் ஆயில் லூப்ரிகன்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஓஎல் சொல்லுவாங்க. இந்த பெட்ரோலியம் ஆயில் லூப்ரிகன்ட் நம்ம இம்போர்ட் பண்றதுக்கான நம்ம கையில ஃபாரின் கரன்சி இருக்க முடியும். சோ ஒரு செக்டாரை டெவலப் பண்றதுக்காகும். அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர், நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், ஜார்க்கண்ட், இந்த மாதிரியான கண்ட்ரில அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரில, ஏன்னா அதெல்லாம் பேக்வர்ட் ஸ்டேட்ஸா இருக்கு, பேக்வர்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல அதுலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி பேக்வர்டா இருக்கிற ரீஜன்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேட் பண்ணும், அங்க இருக்கிற அந்த ஸ்டேட் டெவலப் பண்ணும், அங்க இருக்கிற அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப் பண்ணும். அந்த மாதிரி
நிறைய ஆங்கிள் இது இன்கம் டாக்ஸ் நாங்க வரி விதிக்காம இருக்கிறதே இன்கம் டாக்ஸோட டைரக்ட் டாக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான ரோல். தட்ஸ் கால்ட் எக்ஸம்ஷன் சொல்லுவோம். நாங்க வரி விதிக்காம அதை வரியில இருந்து விலக்கி வைக்கிறது. ஏன்னா நீங்க வளர்றீங்க இந்த 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 ஸ்டேட்ல, நாங்க சொன்னோம் அப்படின்றதுக்காக, அந்த ஸ்டேட் வளரணும்ன்றதுக்காக, அந்த ஏரியா பேக்வர்ட்னஸ்ல அந்த ஏரியா வளரணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்க அந்த ஸ்டேட்ல எடுத்து போயிட்டு, இல்லைன்னா அந்த 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 இடத்துல எடுத்து போயிட்டு நீங்க இண்டஸ்ட்ரிய நீங்க நீங்க வச்சிருக்கிறதுனால, அதான் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இன்னைக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட டெவலப்மெண்ட், நார்த் ஈஸ்டோட எல்லா ஸ்டேட்ஸோட டெவலப்மெண்ட் அண்ட் நிறைய பேக்வர்ட் ஸ்டேட்ஸோட டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் டெவலப் ஆகுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, அங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லொகேட் பண்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது கூட. சோ நாங்க ஆக்சுவலா வரி வசூல் பண்ணிருக்கோம் லாபம் சம்பாதிச்சாங்கன்னா, ஆனா அவங்க லாபம் சம்பாதிச்சா கூட அவங்களுக்கு நாங்க வரி விலக்கு கொடுத்த வரி விலக்க எது கொடுத்துருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ தட் அது அந்த ஸ்டேட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காகும், அந்த அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற அந்த இண்டஸ்ட்ரியில கிரியேட் பண்ற எம்ப்ளாய்மெண்ட், சோசியல் டெவலப்மெண்ட், அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்குற எக்ஸப்ஷன் தான் இன்கம் டாக்ஸ்ல கிரேட்டர் ரோல் பிளே பண்ணுது. இன்னைக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனுக்காக கொடுத்துதான் அவங்க எல்லாம் வளர்ந்தவங்க. சோ அந்த மாதிரி 1990s ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக, நீங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்ன் பண்ணி, நீங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இன்கம் ஏர்ன் பண்ணீங்கன்னா அந்த இன்கம்க்கு நாங்க டாக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க டில் 2010 வரைக்கும். சோ அந்த மாதிரி இங்க கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்ல இந்த டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நிறைய ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு. ஆனா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவி பண்றது, வரி விதிக்கிறது, வரி வசூல் பண்றது, வரி விதிக்கிறதும் வசூல் பண்றதும் யூனியன் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான். நாங்க அதை இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா இருந்தா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், லெவி அண்ட் கலெக்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டியாருமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல வர மாட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் யூனியன் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல தான் வருவாங்க, எக்ஸ்க்ளூசிவா யூனியன் கவர்மெண்ட். அதெல்லாம் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் சென்ட்ரல் சிவில் சர்வீஸ் சொல்லுவோம். ஏன்னா நாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா யூனியன் கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோல்ல நாங்க ஒர்க் பண்றோம். சோ அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலை டாக்ஸ் லெவிட் அண்ட் கலெக்டட். அதனால அங்க இந்த வார்த்தை இருக்கும், நீங்க நிறைய பேர் பாக்குறப்ப இந்த வார்த்தைகளை கவனிக்கணும். குறிப்பா லெவி அப்படின்றது வரி விதிக்கிறது, வரி வசூல் பண்றது, கலெக்ட் பண்றது, அப்புறம் வரி பகிர்வு. சோ இந்த இன்கம் டாக்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா கலெக்ட் பண்றது, லெவி பண்றது, வரி விதிக்கிறது யூனியன் கவர்மெண்ட். அந்த ஆர்டிகல் 7th ஷெட்யூல்ல சொன்ன 7th ஷெட்யூல்ல ஆர்டிகல் 370 ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க, ஆல் டாக்ஸஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் சொல்லிருக்காங்க. ஆல் டாக்ஸஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ்ல இந்த ரோல் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹியர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்கம் டாக்ஸ்ன்றது நாங்க டெக்னிக்கலா பேச ஆரம்பிச்சா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். பட் இருந்தாலும் கண்ட்ரியோட கிரேட்டர் ரோல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜிடிபி க்ரோத் ரேட்ல இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 ட்ரில்லியன் அப்படின்னு வரப்ப, அந்த 5 ட்ரில்லியன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட். 5 ட்ரில்லியன் அப்படின்றது தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கெட்டிங் நியர் டு ஜாப்பனீஸோட அந்த எக்கானமிக்கு கிட்ட. அந்த எக்கானமிக்கு கிட்ட நம்ம வரப்ப அந்த எக்கானமியோட அப்புறம் என்ன பண்ணோம், டைரக்ட் டாக்ஸஸோட கலெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பெர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சோ நிறைய டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கலெக்ட் ஆகும். டைரக்ட் டாக்ஸ் வரப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இங்க இப்போதைக்கு டாமினண்டா இருக்கிறது இன்கம் டாக்ஸ். இன்கம் டாக்ஸ் டாக்ஸ் ஏர்ன்ட் பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நடத்துற அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் அண்ட் அந்த பிசினஸ் சேர்த்துதான் அங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பரேஷன் டாக்ஸ், கார்பரேட் டாக்ஸ் சொன்னாலே இந்த கார்பரேட் டாக்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுலயே இருக்கு. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு அந்த கன்சாலிடேட் இது 7th ஷெட்யூல்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐட்டம் நம்பர் 85ல யூனியன் லிஸ்ட்ல இருக்கு. சோ அதனால அந்த இதுல கார்பரேட் டாக்ஸ் அப்படின்றதுலதான் நாங்க எந்தெந்த கம்பெனியில லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு வரி வசூலுக்கு பேர் தான் கார்பரேட் டாக்ஸ். அப்படின்னு கார்பரேஷன் டாக்ஸ் நீங்க இப்ப நீங்க வீட்டுக்கு கார்பரேஷன் டாக்ஸ் கட்டுறீங்க, லோக்கல் முனிசிபாலிட்டிக்கு முனிசிபல் கார்பரேஷன் எல்லாம் கட்டுறீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்பரேஷன் டாக்ஸ் வேற, கார்பரேட் வேற. கார்பரேட் அப்படின்னா அது வந்து தனியார் நிறுவனங்கள், பொது நிறுவனங்கள் அர்த்தம். கம்பெனி பேர் தான் கார்பரேட் அப்படின்னு. நான் சொன்னல கார்பரேட் காஸ்ட் கம்பெனின்னு சொல்ற மாதிரி கம்பெனிக்கு தான். இங்க நிறைய பேர் ஏதோ ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் கேட்டாங்க. ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் லோக்கல் டாக்ஸஸ் பாத்தீங்கன்னா யார் கலெக்ட் பண்றாங்க, உங்களுக்கு அங்க இருக்க லோக்கல் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்றது யார் கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்றது. இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறீங்க அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் நீங்க அதை பே பண்றீங்க, அதை நீங்க காமிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். நான் சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல காமிப்பாங்க, ஆனா அதுக்கு டாக்ஸ் வராது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப யாரோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் நாங்க கலெக்ட் பண்ணல, நான் தான் சொன்ன முன்னாடி
ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான், ஆனா அதுல லோக்கல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ற டாக்ஸஸ். அதனால நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வரப்ப யார் கலெக்ட் பண்றாங்க. நான் சொன்னேன், நீங்க நீங்க எப்பயாவது இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி நீங்க பாத்துருப்பீங்க, ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் பாத்துருப்பீங்க அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரேரா இருக்கும். ஏன்னா நாங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு கீழே இறங்கி லோ ப்ரொஃபைல 5 lakhs கீழெல்லாம் யாரும் நாங்க டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கோ இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கோ நாங்க ஒன்றும் வற்புறுத்துறதே இல்லை. அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்கம் ஏர்ன் பண்றவங்க யார் இந்த 5 lakhs மேல இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் எங்க இன்கம் டாக்ஸ் பேஸ்க்குள்ள வருவாங்க. அந்த பேஸை வைடு பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்துக்காங்க. அதுக்குதான் நிறைய அவேர்னஸ் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த அவேர்னஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப ரொம்ப முக்கியமான காம்பனென்ட்டா இந்த இந்த டாக்ஸேஷனோட அந்த காம்பனென்ட் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் டைரக்ட் டாக்ஸோட ரோல்ல ஒன்னும் பெருசா தெரிஞ்சுக்க வேணாம். எப்ப டைரக்ட் டாக்ஸோட ரோல் அதிகமா இருந்தோ, நான் சொல்றது பெர்சன்டேஜ்ல ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத்ல எப்ப பெர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் ரெவென்யூல அத அந்த வரி வசூல் பண்றதுல டைரக்ட் டாக்ஸோட ப்ரொபோர்ஷன் அதிகமாச்சு அப்படின்னா நீங்க கண்ட்ரி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா ப்ராக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் வருமானம் அதிகமாக வருமானம் விதிக்கிறது, வருமானம் அந்த அந்த வருமான வரியும் அதிகமாகிறது அப்படின்றத வச்சுதான் இதுதான் வந்து ஈக்விட்டி, அதாவது சோசியல் ஈக்விட்டியும் எக்கனாமிக் ஈக்விட்டியை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் இன்கம் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்க இருந்து நாம வரி வசூல் பண்ணி இல்லாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் இல்லாம இந்தியாவை டெவலப் பண்ற, நான் சொல்லல மூன்ஸ் மிஷன், கண்ட்ரியோட டிஃபென்ஸ், இதெல்லாம் எதுல இருந்து இப்ப இப்ப எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸஸும் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, நான் வந்து ஒரு 39%, இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 29%, ரெண்டும் சேர்த்து பர்சன்டேஜ் இருக்கு. இதை நீங்க பெருசா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம், சரியா? நான் சொல்றது இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் சொல்றது உங்களோட புரிதலுக்காக, சரியா? அந்த புரிதலுக்காக நம்பரை மறந்துருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நியர் 40% இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு 30% இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம். ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா தெரியும். இப்ப நீங்க எங்கெல்லாம் எல்லாருமே டாக்ஸ் பே பண்றீங்களோ அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். கடையில போய் சோப் வாங்குறீங்க, ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்க இந்த இது கட்டுறீங்க, சர்வீஸ் டாக்ஸ் கட்டுறீங்க, இது எல்லாமே இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். யாராவது வருஷத்துல ஒரு நாள் உங்ககிட்ட இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்க, உங்க எம்ப்ளாயர் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறவரே அவரே டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணுவார். ஏன்பா உங்களுக்கு டாக்ஸ நாங்க பிடிச்சிருக்கோம், வரியை வந்து பிடிச்சிருக்கோம், டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ் சொல்லுவோம், டிடிஎஸ் சொல்லுவோம், அவங்களே பிடிச்சிருவாங்க. இப்பயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 lakhsக்கு மேல யாராவது லேண்ட விட்டாங்கன்னா அதுல நாங்க 1% டிடக்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம் அந்த 50 lakhsல. சோ அந்த மாதிரி இங்க கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட சேலரிலேயே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடக்ட் பண்ணிடுறாங்க. அந்த டிடக்ட் பண்றதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கூட டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான். சோ அதனால நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இப்போதைக்கு புரியறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஏன்ஷியன் இந்தியால ஆரம்பிச்சேன் அந்த டாக்ஸஸ் ஆன் த லேண்ட். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளோட எக்கானமி ஷிஃப்ட் ஆனதுனால எக்கானமில இண்டிவிஜுவல் டெவலப் ஆகுறாங்க, இண்டிவிஜுவலோட பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி டெவலப் ஆகுது. அவங்களோட இன்கம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்கம் ஏர்ன் பண்றப்ப அந்த இன்கம்க்கு நாம வரியை விதிக்கிறோம். எல்லாருக்குமே இல்ல, சோப்பு வாங்குறவங்களுக்கு, சீப்பு வாங்குறவங்களுக்கு, சாப்பிடுறவங்களுக்கு, போன் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு கிடையாது. அப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னா அது இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். யார் வருமானம் சம்பாதிக்கிறாங்களோ 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல அவங்களுக்கு 10% வரி விதிக்கிறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். இதே கம்பெனி சம்பாதிச்சதுன்னா கம்பெனி அவங்களோட லாபத்துக்கு, அதுக்கு பேர் தான் கார்பரேட் டாக்ஸ் சொன்னாங்க. இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா போதும். இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது. அதுக்கு எங்களுக்கு அரசாங்கத்துல கவர்மெண்ட்ல எங்களுக்கு பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவர்ஸை நாங்க டிரைவ் பண்றது இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல இருந்து. வருஷம் இந்த ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெண்ட் ஆகுது. அது ரொம்ப டைனமிக்கான ஒரு ஆக்ட். சோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க வரி வசூல் பண்றோம். சோ பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல், மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி வசூலிக்க முடியாது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன் இல்லையா? சோ அந்த வரி வசூலிக்கிறதுக்கு பினான்ஸ் பில் அப்படின்னு ஒண்ணு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க சொன்னால, வரியை வசூலிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அரசாங்கத்துடைய பணத்தை செலவு பண்றதுக்கும் அப்ராப்ரியேஷன் பில் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அப்ராப்ரியேஷன் பில் அதை தவிர்த்து இந்த வரி வசூலிக்கிறதுல 2 பேர் வரி வசூலிக்கிறாங்க. யூனியன் கவர்மெண்ட் வசூல் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு நான் சொன்னது யூனியன் கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் இல்ல, டைரக்ட் டாக்ஸஸ், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். டைரக்ட் டாக்ஸ்ல இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது 2 தான். மற்றதெல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு அதிகமா தெரிய வேண்டாம். அதுல இன்கம் டாக்ஸ், இன்னொன்னு கார்பரேட் டாக்ஸ். இன்கம் டாக்ஸ் நீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த அந்த வருமானத்துக்கு, 2வது உங்களோட அந்த கார்பரேட் டாக்ஸ். நீங்க எந்த கம்பெனில வேலை பார்க்கறீங்களோ அந்த கம்பெனி வருமானம் சம்பாதிச்சாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான காம்பனன்ட். சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ரோல். இந்த ரோலை தவிர்த்து
இன்கம் டாக்ஸ்க்கு நிறைய அதர் ரோல் சொன்னா இந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கறது, ஒரு செக்டார் வளரணும், அந்த செக்டார் வளர்றதுக்காக அதோட இன்கம் இப்ப கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்க்கு, ஆண்டர்பிரைனருக்கு 2018-19 மேல ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் வரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா வசூலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இங்க அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செக்டார் வளர்றதுக்காகவும், ஒரு இடம் பேக்வேர்டா இருக்கிற ஒரு ரீஜன் வளர்றதுக்காகவும், அங்க இருக்கிற மக்களுடைய நலனுக்காகவும் வரி வசூலிக்கிறத அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பண்றாங்க. வரி வசூலிக்கிறத அவங்க வந்து வசூலிக்காம அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதும் டைரக்ட் டாக்ஸோட பெரிய ரோல். ஸோ நீங்க இன்னைக்கு ரோட்ல பாக்குற லைட்டு, ரோடு, வீடு, இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடு கட்டி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல எங்களோட ரோல் சொன்னால டிஃபென்ஸ்ல இருந்து நம்ம இங்க கீழே இருக்க நீங்க வீட்டுல வெளியில நடக்கக்கூடிய ரோடு லைட்ல இருந்து எங்களோட ரோல் நாங்க கலெக்ட் பண்ற எங்களோட டாக்ஸ் தான் அங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இன்கர் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். வேற ஒன்றும் பெருசா இதுல ப்ரொஃபைல் பாக்குறப்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ரொம்ப டெக்னிக்கலா போனா உங்களுக்கு புரியுறதுன்றது யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க. எல்லாமே நெட்ல இருக்கு. நான் சொன்னது எதுவுமே இது எங்கேயும் இல்லாதது இல்லை. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும்ன்றதுக்காக இது ரொம்ப எளிமையா சொன்னேன். இல்லைன்னா எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, tax is the only subject which no one can understand or in this universe. tax ஒண்ணுதான், tax subject மட்டும்தான் உலகத்துல யாருமே இந்த உலகத்துல இல்ல, இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் எடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா? அப்பனா என்னன்னா புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலா பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா புரியுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் நிறைய கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஸ்பெசிபிக்கா இண்டிவிஜுவலா டவுட் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோரம்ல உங்களோட இண்டிவிஜுவல் சந்தேகம்லாம் இருந்ததுன்னா அத தனியா கேளுங்க. பொதுவான சந்தேகங்களா இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. Thank you so much, sir.